Hi students, 11th standard computer science computer application la ipa நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது fundamentals of computer. இதுல நம்ம last videoல father of computer, introduction to computers and various computing devices பத்தி பார்த்திருந்தோம். In this chapter now we are going to see generations of computer. Yes, based on various stages of development, computers are categorized into different generations. There are 6 generations of computer. Now we are going to see about the first generation. First generation oda period pathina 1940 to 1956. In the first generation la avanga main component use pannadhu enadana vacuum tubes. Yes, vacuum tubes are used as a main component of the first generation computer. So first generation computer என்னது அப்படினு பார்க்கணும்னா turn to the page 3 and இங்க do you know partல first digital computer அப்படினு கொடுத்திருக்காங்க. That is ENIAC, electronic numerical integrator and calculator. So this was the first digital computer. இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த மேன் வந்து ஒரு பெரிய EB ரூம்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்க மாதிரி இருக்கும். So it's not a EB room, it's a computer, and this computer occupies 1800 square feet and used about 18,000 vacuum tubes. So 1 or 2 vacuum tubes அவங்க யூஸ் பண்ணல. இந்த பர்టిక్యులர் கம்ப்யூட்டர் பாத்தீங்கன்னா 800 square feet கவர் ஆகுது. அவ்வளோ ஸ்பேஸ் இத ஆக்குபை பண்ணுது. and இந்த கம்ப்யூட்டர்ல how many vacuum tubes nu pathina 18,000 vacuum tubes are used and it weighing almost ododa weight evalana 50 tons, and also it consume around 150 watts of power. அது ரொம்ப ஹை பவரையும் அது ஜெனரேட் பண்ணும். and this was called the first digital computer. It was fully functional and this was designed by or invented by J. Prisper Eckert and John McElney. அவர் பாத்தீங்கன்னா he belongs to the University of Pennsylvania and இதை எப்போ அவங்க பில்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்கன்னா 1943 and that was not completed at the same year. அது எவ்வளவு தூரம் எக்ஸ்டெண்ட் ஆயிட்டு போச்சுன்னா 1946ல தான் இந்த கம்ப்யூட்டர் பில்ட் பண்றத அவங்க finish பண்ண முடிஞ்சது. and come to the page number 2. இங்க மேல பாத்தீங்கன்னா first generation computers ENIAC, ENIAC, EDVAC, UNIVAC இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா these types of computers are used in first generation and அந்த first generationல main component யூஸ் ஆனது ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி vacuum tubes தான். yes, அதோட full form பாத்தீங்கன்னா ENIAC, electronic numerical integrator and calculator, and for EDVAC it is electronic discrete variable automatic computer, and UNIVAC na universal automatic computer. So these types of computer are used in first generation. and ENIAC oda weighed அதோட weight எவ்வளோ அப்படின்றத இங்க கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க. so ENIAC weighed about 27 tons. yes, அந்த whole computer பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா 27 tons. that is அதோட length breadth எல்லாமே இங்க கொடுத்திருக்காங்க. 8 feet into 100 feet into 3 feet, and also it consumed around 150 watts of power. so and now we are going to see the merits and demerits of the first generation. so in the first generation computer ENIAC ஆல என்னென்ன advantages இருக்கு and என்னென்ன disadvantages இருக்கு அப்படின்றத பார்க்கலாம். first one, it is big in size. of course அத நீங்க பாத்தீங்கன்னா it covers 1800 square feet அது கவர் ஆயிருக்கு. so it is big in size and consumed more power. yes, 150 watts of power அது வந்து consume பண்றது. malfunction due to overheat. yes, 150 watts of power and big in size இருக்கிறதுனால overheat ஆவறதுக்கு நிறைய chances இருக்கு. so overheat ஆவற டைம்ல அது malfunction, அதாவது அது function ஆகிறது stop ஆவறதுக்கும் chances இருக்கு. so இதுதான் அதோட disadvantage. and mission language was used in the first generation. so கம்ப்யூட்டருக்கு தெரிஞ்ச லாங்குவேஜ் பாத்தீங்கன்னா 0 and 1 தான். அந்த 0 and
and 1 வந்து binary digits ன்னு சொல்வாங்க and that is called machine language. So computer read பண்ண தெரிஞ்ச language எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா machine language. So அந்த machine language contains only 2 digits 0 and 1. So அததான் இந்த first generationல machine language தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்திருக்காங்க. And we are going to see about the second generation. And one more பாத்தீங்கன்னா vacuum tubes வந்து main component first generation க்கு யூஸ் ஆகுதுன்னு நான் சொல்லியிருந்தேன். அந்த vacuum tubes என்னவா அந்த கம்ப்யூட்டர்ல இருந்தது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா it contains electrodes for controlling electron flow and were used in early computers as a switch or an amplifier. So ஒரு switch ஆவும் ஒரு amplifier ஆவும் இந்த vacuum tubes வந்து first generation computer அதாவது ENIAC, EDVAC, UNIVAC அந்த மாதிரி கம்ப்யூட்டர்ஸ்ல vacuum tubes ஒரு switch ஆவும் ஒரு amplifier ஆவும் யூஸ் ஆயிட்டு இருந்தது. Now we are going to see about second generation. Second generation ஓட பீரியட் பாத்தீங்கன்னா 1956 to 1964. இதுல இவங்க மெயினா யூஸ் பண்ண காம்போனன்ட் எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா டிரான்சிஸ்டர்ஸ். சோ ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரேஷன்ல வேக்யூம் டியூப் மாதிரி செகண்ட் ஜெனரேஷன்ல அவங்க யூஸ் பண்ண காம்போனன்ட் ஒரு கம்ப்யூட்டர்ல அவங்க யூஸ் பண்ண காம்போனன்ட் என்னதுன்னு பாத்தீங்கன்னா டிரான்சிஸ்டர். சோ டிரான்சிஸ்டர் எதுக்காக அவங்களுக்கு யூஸ் பண்ணாங்கன்னா to control the amount of current or voltage used for amplification modulation of an electric signal காக இந்த டிரான்சிஸ்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 3 pins வெச்சு வந்தது, அடுத்தது ஒரு டபுள் பின்னா சேஞ்ச் ஆச்சு. சோ அந்த பின்ஸ் வேரியேஷன் வெச்சு இந்த ஜெனரேஷன் மாறிக்கிட்டே இருந்தது. அண்ட் த செகண்ட் ஜெனரேஷன் கம்ப்யூட்டர்ஸ் என்னன்னா IBM, நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் IBM கம்பெனி அப்பவே செகண்ட் ஜெனரேஷன் கம்ப்யூட்டர் டிசைன் பண்ணிருக்காங்க. தட் இஸ் 14.1 அண்ட் IBM பாத்தீங்கன்னா 1620, UNIVAC 11.8 பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் டிசைன் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் ஆஃப் செகண்ட் ஜெனரேஷன் கம்ப்யூட்டர்ஸ். சோ அதோட அட்வான்டேஜஸ் அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் தட் இஸ் மெரிட்ஸ் அண்ட் டிமெரிட்ஸ் ஆஃப் த செகண்ட் ஜெனரேஷன் பார்க்கலாம். ஸ்மாலர் கம்பேர்ட் டு ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரேஷன். எஸ், ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரேஷனை விட கொஞ்சம், ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் இனியாக் பாத்தீங்கன்னா இட் கவர்ஸ் 1800 ஸ்கொயர் ஃபீட்ஸ், ரைட்? சோ அதை விட இதை கொஞ்சம் சின்னதா டிசைன் பண்ணாங்க. ஜெனரேட்டட் லெஸ் ஹீட்ஸ். எஸ், ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரேஷன்ல பாத்தீங்கன்னா 150 வாட்ஸ் அது ஜெனரேட் பண்ணுச்சு. அதுக்கு அதை விட இது கொஞ்சம் ஜெனரேட் கம்பேரிங் டு ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் தான் சொல்றாங்க. இது அதை விட இது ஜெனரேட்டட் லெஸ் ஹீட், கன்சியூம்ட் லெஸ் பவர் கம்பேர்ட் டு த ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரேஷன். சோ இந்த டிரான்சிஸ்டர் இந்த செகண்ட் ஜெனரேஷன்ல பாத்தீங்கன்னா பஞ்ச்டு கார்ட்ஸ் வேர் யூஸ்ட். சோ கீபோர்ட் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் கீபோர்ட் தே யூஸ்ட் பஞ்ச்டு கார்ட்ஸ் ஃபார் டைப்பிங் பர்பஸ். அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ரேட்டிங், திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட், ஓஎஸ் எப்படின்னா நமக்கு எப்படி நம்ம உடம்புல சோல் இருக்கோ அதே மாதிரி கம்ப்யூட்டருக்கு ஓஎஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். சோ ஓஎஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் அப்படின்றத முதல்ல டிசைன் பண்ண ஜெனரேஷன் யாருன்னா செகண்ட் ஜெனரேஷன். அண்ட் பேட்ச் ப்ராசஸிங் அண்ட் மல்டி ப்ரோக்ராமிங் இதெல்லாமே செகண்ட் ஜெனரேஷன்ல தான் அவங்க வந்து டிசைன் பண்ணாங்க, ப்ராசஸும் பண்ணாங்க. அண்ட் மிஷின் லாங்குவேஜ் ஆஸ் வெல் அஸ் அசம்பிளி லாங்குவேஜ் வாஸ் யூஸ்ட். சோ இந்த செகண்ட் ஜெனரேஷன்ல 0 and 1 மிஷின் லாங்குவேஜஸும் யூஸ் பண்ணாங்க. அசம்பிளி லாங்குவேஜ் இஸ் ஆல்சோ கால்டு லோ லெவல் லாங்குவேஜ். சோ லோ லெவல் லாங்குவேஜஸும் இந்த செகண்ட் ஜெனரேஷன்ல யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. Yes, third generation ஓட main components or component is integrated circuit. And the integrated circuit na ennaduna, it's containing many circuits, pathway, transistors and all electronic components all working together to perform a function or a series of function kuda sollalam. So in the integrated circuits not only in third generation, நம்ம இப்ப வரைக்கும் நம்மளோட motherboard la எல்லாத்துலயும் பாத்தீங்கன்னா we are using ICs. Yes, computers were smaller, faster and more reliable. Yes, compared to first generation and second generation, third generationல computers ரொம்ப ஸ்மாலராவும் இருந்தது, ரொம்ப ஃபாஸ்டராவும் இருந்தது and more reliableாவும் ரொம்ப ஈஸியா யூஸ் பண்ற மாதிரி சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு. And it consumed very less power. So here high level languages were used. So machine language போயிட்டு அதுக்கப்புறமா next assembly language போயிட்டு now we are using high level languages in third generation computers. Yes, third generation computers na enna same and IBM company
the IBM 360 series, Honeywell 3000 series எல்லாம் build பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. And one important thing in IBM 360 series பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல கம்ப்யூட்டர், கீபோர்ட் and மவுஸ் மூணுமே பாத்தீங்கன்னா attached பண்ண மாதிரி இருந்தது and not லேப்டாப் மாதிரி நம்ம சொல்ல முடியாது பிகாஸ் லேப்டாப் ஆர் போர்ட்டபிள், நம்ம அதை எடுத்துட்டு போறோம் எடுத்துட்டு வரோம். பட் அவங்க டிசைன் பண்ணதுல வந்து அது கொஞ்சம் பெரிய மிஷினா இருக்கும். பட் அதுல வந்து கம்ப்யூட்டர், ஐ மீன் மானிட்டர், கீபோர்டு, மவுஸ் எல்லாமே அட்டாச்சா இருந்தது. சோ அந்த மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் அட்டாச்டு மாடல் கொடுத்தது பாத்தீங்கன்னா தேர்ட் ஜெனரேஷன்ல தான். அண்ட் தேர்ட் ஜெனரேஷன் பத்தி ஒரு ரீகேப். தேர்ட் ஜெனரேஷன் அண்ட் அதோட பீரியட் பாத்தீங்கன்னா 1964 to 1971. மெயின் காம்போனன்ட் பாத்தீங்கன்னா ICs யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. எஸ், now we are going to see about the fourth generation. Yes, fourth generation period is 1971 to 1980. இங்க பாத்தீங்கன்னா they used microprocessor as their main component. மைக்ரோப்ராசஸர்ல என்ன இருந்ததுன்னா ICA தான். இங்க பாத்தீங்கன்னா very large scale integrated circuits யூஸ் ஆச்சு. So and what are the merits and the demerits of the fourth generation is smaller and faster. So ஒரு ஜெனரேஷனா மாறும் போது அந்த கம்ப்யூட்டர் வந்து ரொம்ப ஸ்மாலர் ஆகும், ஃபாஸ்டர் ஆகும், மாறிக்கிட்டே இருந்தது. ஆக்சுவலி அதை தானே நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ரொம்ப ஈஸியா இருக்கிறது தான் நம்ம தேடி போவோம். எஸ், நவ் த ஃபோர்த் ஜெனரேஷன் கம்ப்யூட்டர் இஸ் வெரி ஸ்மாலர் அண்ட் ஃபாஸ்டர். அண்ட் மைக்ரோ கம்ப்யூட்டர் சீரீஸ் சச் as IBM and Apple were developed. So IBM, Apple கம்பெனி எல்லாம் இங்கே என்டர் ஆகி அந்த டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் மைக்ரோ manufacture பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. And fourth generation till now we are using fourth generation computers and portable computers, that is laptop, were introduced in this fourth generation only. So portable computer were introduced in fourth generation. Now we are going to see about the fifth generation. That is the period was 1982 till date. Yes, till date we are using the fifth generation computer. It contains the main component as ultra large scale integration, that is ULSI. So parallel processing is a main advantage of this fifth generation. Superconductors, computer size were drastically reduced. Yes, ரொம்ப மானிட்டர்லாம் ரொம்ப சின்னதாயிட்டு கம்ப்யூட்டரோட ஃபங்க்ஷன் ரொம்ப ஃபாஸ்டா ஆரம்பிச்சது. And in fifth generation the main point is it can recognize the images and the graphics. Yes, monochroma இருந்தது, now it converted and it can recognize the images and graphics. Introduction of artificial intelligence and expert system. Yes, artificial, that is AI introduce பண்ணதுனாலேயே fifth generation is more developed generation because artificial intelligence ன்னு பாத்தீங்கன்னா இன்டெலிஜென்ஸ்ன்றது மேனுக்கு தான் இருக்கும். சோ அது ஆர்டிபிஷியலா ஒரு மிஷினுக்கு கொடுத்தாங்க. அண்ட் மிஷின் ஒர்க்ஸ் ப்ராப்பர்லி. அந்த மிஷின் தான் ரோபோட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட ஆரம்பிச்சாங்க. சோ ரோபோட்ஸ்ல இருக்க மெக்கானிசம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா தட் இஸ் ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ். இன்டெலிஜென்ஸே ஆர்டிபிஷியலா கொடுக்கறதுனால ரோபோட்ஸ் ஒரு எக்ஸ்பர்ட்டான ரோபோட்ஸா, எக்ஸ்பர்ட்டான மிஷின்ஸா உருவாக ஆரம்பிச்சுது. அண்ட் the main advantage is it's able to solve a high complex problems including decision making and logical reasoning. Yes, the decision making and logical reasoning நம்ம எங்க பார்க்கலாம் அப்படின்னா in our ATMs. Yes, ATMs பாத்தீங்கன்னா while we are entering into the ATM it will ask for a 4-pin பின் கேக்கும் and we will be giving that pin. அந்த பின் வந்து கரெக்டா இருந்ததுன்னா அங்க ஒரு எஸ் ஆர் நோ, டிசிஷன் மேக்கிங்னாலே எஸ் ஆர் நோ, அங்க ஒரு எஸ் ஆர் நோ கேக்கும். எஸ் ஆர் நோ ஆக்ஷன் ஆகும் அந்த கம்ப்யூட்டர் உள்ள. அதாவது எஸ் அப்படின்னா உங்க பின் நம்பர் கரெக்டா இருக்கு and it will proceed to the next level. உங்க அக்கௌண்ட போய் செக் பண்ணும். whether you are having a sufficient balance you may get the money, but if you are not having the sufficient money அங்க ஒரு எஸ் ஆர் நோ ஒர்க் ஆகும். சோ அங்க sufficient
sufficient money உங்ககிட்ட இல்லனா in return it comes to the பின் அங்க உங்களுக்கு வந்து டிஸ்ப்ளே ஆகும் you are not having a sufficient balance அப்படினு சொல்லும். So இந்த yes or no type, that is decision making type, decision making thing வந்து நம்ம இப்ப probably நம்ம ATMsல நிறைய இடத்துல நம்ம பார்க்கலாம். So இந்த மாதிரி high complex problem solve பண்றது 5th generation computersல வந்துருச்சு. Now just we are going to see about the 6th generation, that is in future எப்படிலாம் இருக்கும் அப்படின்றது. And the main component of 6th generation is பாத்தீங்கன்னா computer have become smarter, faster and smaller. ரொம்பவே ஸ்மார்ட் ஆயிடுச்சு, ரொம்ப ஃபாஸ்ட் ஆயிடுச்சு and smaller ஆயிடுச்சு. இப்போ நீங்க மத்த ஜெனரேஷன்ஸ்ல இருக்கிற காம்போனன்ட்ஸை பாத்தீங்கன்னா குட்டி குட்டி என்னென்ன டிரான்சிஸ்டர், ஐசிஸ், மைக்ரோ ப்ராசஸர்னு கொடுத்தாங்க. பட் இந்த இடத்துல காம்போனன்ட்ல பாத்தீங்கன்னா they are interacting the human brain and the artificial intelligence of a robot. இததான் மெயின் காம்போனண்டா காமிச்சிருக்காங்க. ஸோ ரோபோட்ஸ் தான் இங்க பாத்தீங்கன்னா மெயின் காம்போனண்டா ஒரு மெயின் கம்ப்யூட்டரா ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கு. அண்ட் இட் இஸ் ஸ்மார்ட்டர் தேன் ஹியூமன் அண்ட் ஃபாஸ்டர் அண்ட் ஈவன் ஸ்மாலரா கூட நம்மளோட கம்ப்யூட்டர் மாறிட்டு வருது. டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ரோபோட்டிக்ஸ். So development of robotics is a very important thing in 6th generation. இந்த மாதிரி robotics இதெல்லாமே டெவலப் ஆவறதுக்கு மெயின் கான்செப்டா இருக்கிறது என்னதுன்னா natural language processing. அதாவது மிஷின் லாங்குவேஜ் போயிட்டு அசம்பிளி லாங்குவேஜ் போயிட்டு அண்ட் ஹை லெவல் லாங்குவேஜ் போயிட்டு நவ் இன் 6th generation we are using natural language processing. அதாவது நம்ம ரீஜனல் லாங்குவேஜ்லயே we can communicate with the computer, robots எல்லாமே. ரீஜனல் லாங்குவேஜ் என்னதுன்னா பாத்தீங்கன்னா நம்ம தமிழ். ஸோ நம்ம தமிழ்லயே டைப் பண்றோம், நம்ம தமிழ்லயே அவுட்புட் வருது. ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராசஸிங் பாத்தீங்கன்னா நேச்சுரல், அதாவது நம்ம லாங்குவேஜ் கம்ப்யூட்டரால ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியுது. So that is called natural language processing. And development of voice recognition software. Of course நம்ம மொபைல்ல நம்ம யூஸ் பண்றோம், ஹலோ கூகுள் அப்படின்னு சொல்றோம்ல. சோ அந்த சொல்லும் போது எப்படி கூகுள் கரெக்டா கனெக்ட் ஆகுதுன்னா பிகாஸ் அவர் மொபைல் இஸ் ஹேவிங் வாய்ஸ் ரெகக்னைசேஷன் சாஃப்ட்வேர். நம்ம வாய்ஸ் சிந்தசைஸ் பண்ணி அதுல இருக்க டேட்டாஸ அவுட்புட்டா கொடுக்கறது. அந்த ஃபேக்டர்ஸ் பாத்தீங்கன்னா nowadays in mobilesலயே வந்துருச்சு. So this comes in a 6th generation. And here coming 6th generation computing 1.3ல பாத்தீங்கன்னா 6th generationனாலே மெயின் திங் என்னதுன்னா artificial neural networks. எஸ், ஆர்டிபிஷியல் நியூரல் நெட்வொர்க்ஸ். இங்க நியூரல் கொடுத்திருக்காங்க. நியூரல் பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஹியூமன் பிரெயின்ல தான் இருக்கும். எஸ், அந்த நியூரான்ஸ் வந்து கரெக்டா போய் கனெக்ட் ஆகும். இப்ப நம்மளுக்கு கண்ணுக்கு வலினா ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம கை போய் கண்ணை வந்து டச் பண்ணும். சோ இந்த சிக்னல்ஸ் எல்லாம் யார் தரா? எஸ், கைக்கு வந்து கரெக்டா பிரெயின் போய் சொல்லும். பிரெயின்ல இருக்க நியூரான்ஸ் போய் கரெக்டான பார்ட், கண்ணுல ஏதோ வலிக்குது போய் கை டச் பண்ணுங்க, கசங்குங்க, அந்த மாதிரி நம்மள கரெக்டா அந்த சிக்னல் கொடுக்கறது பாத்தீங்கன்னா பிரெயின் தான். சோ இந்த பிரெயின்ல இருக்க நியூரான்ஸ் எப்படி ஒரு பார்ட்டுக்கும் நம்மள போய் கனெக்ட் பண்ணுதோ அதே மாதிரி ஆர்டிபிஷியலா ப்ரிப்பேர் பண்ணி ஒரு மிஷினுக்கு வைக்கிறாங்க. சோ தட் இஸ் கால்ட் ஆர்டிபிஷியல் நியூரல் நெட்வொர்க்ஸ். சோ இந்த பேசிஸ்ல தான் பாத்தீங்கன்னா நம்ம ரோபோட்ஸ் எல்லாம் ஒர்க் ஆகுது. and also wide area networking. Yes, wide area networking இல்லாம இந்த 6th generation build ஆகிறதுக்கு சான்ஸே கிடையாது. பிகாஸ் நம்ம நிறைய பார்த்திருக்கோம், ஒரு குறிப்பிட்ட கம்ப்யூட்டர்ஸ் கிட்ட கனெக்ட் ஆச்சுன்னா தட் இஸ் LAN, local area network சொல்லுவோம். அண்ட் இஃப் இட் இஸ் கனெக்டட் ஃப்ரம் சென்னை டு மும்பை, கொல்கட்டா, அந்த மாதிரி கனெக்ட் ஆச்சுன்னா இட்ஸ் MAN, மெட்ரோபாலிட்டியன் நெட்வொர்க் அப்படின்னு சொல்றோம். பட் WAN, that is WAN, wide area networks, that it connect all over the world. So சைனால என்ன பில்ட் பண்ணிருக்காங்க, ஜப்பான்ல என்ன பில்ட் பண்ணிருக்காங்க, சோ எல்லாத்தையுமே நம்ம கையிலேயே நம்ம பாக்குற அளவுக்கு now the world has become so modernized. so அதுக்கு காரணம் this wide area network. so 6th generation ஓட important points என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா artificial neural networks, one more is wide area network.
and natural language processing. As I said, நம்மளோட language மிஷினுக்கு புரியுற மாதிரி கொண்டு வந்துட்டாங்க. So same thing, இந்த 4 points இல்லாம 6th generation கிடையாது. One is artificial neural networks, wide area networking, natural language processing, and the one more is artificial intelligence. As I said, intelligence என்றது ஹியூமன்ஸ்க்கு மட்டும்தான் இருக்கு. So அந்த intelligence artificial-ஆ ஒருத்தங்களுக்கு கொடுப்பாங்க. That is called robots. So it provides the ability to develop the computer program to understand human language. So இந்த artificial intelligence, natural language processing இவ்வளவு யாருக்காகனா நமக்காக தான். Because computer program to understand human language, நம்ம language கம்ப்யூட்டருக்கு புரிய வைக்கிறதுக்காக இந்த 6th generation computing நடந்துட்டு இருக்கு. Yes, thank you. We can see the next topic in next video. Thank you.